Bonsoir, bonsoir et bienvenue. أهلا وسهلا مرحبا بكم في قناة مدرسة المنزل. Et on va voir le texte de lecture اللي موجود في الصفحة 14, la page 14. عندنا présenter son pays, les villes impériales du Maroc. Alors عندنا هنايا 4 photos, 4 ديال التصاور. La première فيها باب المنصور في مكناس وهذا. الثانية لا منارة في مراكش. Et puis عندنا لا tour حسان في الرباط et une vue sur l'ancienne مدينة de فاس. وواحد الصورة من الفوق ديال المدينة القديمة فاس. ونبداو la première question في la rubrique avant la lecture. J'observe et je découvre. La première question, que représente chaque photo? Que représente chaque photo? اش كتمثل كل صورة؟ Bien sûr هذا جاوبنا عليه من الأول. La première photo représente باب المنصور à Meknès, la deuxième la Menara à Marrakech, la troisième la tour Hassan à Rabat et la quatrième vue sur l'ancienne Médina de Fès. بلا ما نحتاجو نكتبو هاد الشيء هذا. D'accord? Alors, et la deuxième question اللي عندنا, quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte? شنو هو العنوان ديال هاد النص؟ Ça c'est très facile. Alors le titre, les villes impériales du Maroc. Du Maroc. بحال قلنا هنايا المدن الملكية في المغرب. يعني واحد المدينة اللي كتكون مرتبطة بواحد الحاكم امبراطوري يعني ملك أو لا أمير أو لا امبراطور. Très bien. Alors voilà le titre, les villes impériales du Maroc. Troisième question, d'où a-t-il été extrait? D'où a-t-il été extrait? يعني شنو هو الكتاب أو المصدر اللي خدينا منه هذا النص هذا. Très bien. Alors nous avons une référence ici en bas du texte. عندنا واحد المرجع هنا في أسفل النص مكتوب فيه extrait de culture et civilisation marocaine. Extrait de culture et civilisation marocaine bledi.net. إذا هذا موقع إلكتروني اللي سميتو فوالا هو هذا culture النص اللي كان مكتوب هنايا سميتو culture et civilisation marocaine. هذا هو مناش خدينا هذا المقتطف هذا. إذا ولكن هذا النص هذا كان مكتوب في واحد السيت انترنت اللي سميتو بلادي.com. يمكن نكتبوا الجواب ديالنا على هذا الشكل. لو تكست est extrait de culture et civilisation marocaine bladi.com. Culture et civilisation marocaine bladi.net. D'accord? La question suivante. Quelles sont les villes représentées sur les illustrations? شنو هما المدن اللي مبينين في هذيك الصور؟ يمكن نكتبوا الجواب ديالنا على هذا الشكل. Ces villes sont مكناس, مراكش, غابة et فاس. هاد المدن هما مكناس, مراكش, الرباط وفاس. D'après le titre, انطلاقا من العنوان, et les illustrations وهاد الصور اللي شفنا, de quoi s'agit-il dans ce texte? علاش يمكن غادي يتحدث لنا هاد التكست هذا؟ في الجواب غادي نقولوا le texte va parler des 4 villes impériales du Maroc. النص غادي يتحدث على أهم 4 ديال المدن الملكية في المغرب. دابا تبعوا معايا غادي نقرا التكست. Les villes impériales du Maroc. Différentes dynasties se sont succédées au Maroc. Chacune d'elles a pris une grande ville comme capitale. Ainsi, Fès était la capitale des Idrissides et Marrakech celle des Almoravides. Les Almohades ont fondé Rabat, qui est devenue une ville impériale que sous le règne de Sidi Mohammed ben Abdallah, avant de devenir la capitale du Maroc au XXe siècle. Quant au roi alawite, Moulay Ismaïl, il a choisi Meknès.
Ces 4 villes, appelées impériales, portent la marque de leur fondateur. Ils sont très riches au point de vue architectural. Différentes dynasties se sont succédées au Maroc. La dynastie هي بحال اللي كنقولوا الأسرة اللي كتكون حاكمة، يعني واحد شجرة النسب ديال واحد العائلة اللي كتكون حاكمة. إذا كيقول بأن بزاف ديال الأسر الحاكمة تعاقبات على المغرب، حكمت في المغرب، وكل وحدة منهم chacune d'elles a pris une grande ville comme capitale. كل وحدة كانت عندها واحد المدينة معينة هي العاصمة ديالهم. Ainsi وهكذا فاس était la capitale des Idrissides، كانت العاصمة ديال الأدارسة. مراكش العاصمة ديال لي زالمورافيد المرابطين. لي زالموحاد الموحدين ont fondé غابة. الموحدين بناو الرباط اللي ما صبحت مدينة كبيرة وفي حجم مدينة ملكية كو سو لو غاني دو سيدي محمد بن عبد الله، اللي هو ماشي ملك ديال الموحدين وإنما ملك ديال العلويين. Avant de devenir la capitale du Maroc au XXe siècle، قبل ما تعاود تولي ترجع مرة أخرى عاصمة المغرب في بداية القرن العشرين. كونت روا علويت مولاي إسماعيل، وبالنسبة للملك العلوي مولاي إسماعيل اختار مكناس، إلى شوازي مكناس. سي 4 فيل، هاد 4 المدن ابلي امبيريال اللي يمكن نسميوهم مدن ملكية، بورت لا مارك دو لور فونداتور، كل وحدة كتحمل البصمة ديال المؤسسين ديالها. إل سون تري ريش أو بوين دو فيو architectural، وهي واحد المدن اللي غنية من الناحية المعمارية، كتتميز بواحد التنوع وبواحد الغنى في الهندسة المعمارية ديالها. Pendant la lecture, je lis et je comprends. هاد الشيء هذا غنجاوبو عليه من بعد ما نقراو التكست ومن بعد ما نقراو واحد العدد المرات. Je lis silencieusement et je réponds aux questions suivantes. السؤال الأول، de quelle ville parle le texte؟ شنو هما المدن اللي كيتحدث عليهم التكست؟ Le texte parle de Fès, Marrakech, Rabat et Meknès. Dans le nom de la dynastie dont la capitale était Fès, Rabat et Marrakech. غادي نعطيو اسم الدولة الحاكمة اللي كانت كتحكم في كل وحدة ومن فوالا اللي كانت العاصمة ديالها وحدة من هادو، فاس مراكش والرباط. Voilà. Alors, on a la capitale et la dynastie. Alors, Fès, c'était la capitale des Idrissides, هي العاصمة ديال الأدارسة. Rabat, la capitale des Almohades, الموحدين. Et Marrakech, la capitale des Almoravides, هي العاصمة ديال المرابطين. السؤال الثالث،
Quelle était la capitale de la dynastie علوية sous le règne de مولاي إسماعيل؟ شنو هي العاصمة اللي كانت ولا المدينة اللي كانت العاصمة ديال الدولة العلوية في ظل حكم مولاي إسماعيل؟ يمكننا نقدموا الجواب ديالنا على هذا الشكل. مكناس était la capitale de مولاي إسماعيل. مكناس était la capitale de مولاي إسماعيل. Dernière question. Comment appelle-t-on ces villes? Comment appelle-t-on ces villes? كيفاش كنسميو هاد المدن هادو؟ Voilà dans le texte ces 4 villes appelées impériales. كنسميوهم impériales يعني مدن ملكية. On les appelle villes impériales. Je m'entraîne à bien lire. واخا قبل من هذا عندنا هنايا j'enrichis mon lexique يعني بعض الكلمات اللي يمكن لي نغني بهم الرصيد ديالي من الفرنسيه والكلمات اللي كنعرف المعنى ديالهم بالفرنسيه. الوغ ديناستي اش كتعني هاد الكلمه ديال ديناستي؟ سويت دي روا دون ميم فامي، هو واحد العدد ديال الملوك اللي حكموا وكينتميو الى نفس العائله، كما كنقولوا دابا الملوك العلويين، واحد العدد كبير ديال الملوك اللي كانوا كيحكموا بالتتابع المغرب. الوغ كابيتال شنو معنى كابيتال؟ هي عاصمه، ولكن باغ اكزومبل عندنا هنا غابه الى كابيتال دو ماروك. اليوم راه الرباط هو العاصمه ديال المغرب. باريس لا كابيتال دو لا فرانس. تري بيان. الوغ سوكسيدي شنو معنى هذه الكلمه هذه؟ venir après ou bien remplacer. venir succéder هي يتبع أو يلي. لا سكسيسيون هو تتابع أو لا ترادف، مثلا جا شي حاجة كتجي مور شي حاجة واحدة أخرى، أو لا بيان لا رومبلاسي كتعوضها كاع، كتجي في بلاصة. مثلا الدولة كتكون كتحكم مثلا الدولة المرابطية وكطيح وكتجي من بعد منها الدولة الموحدية. الوغ فونداتور كتعني مؤسس، celui qui a fondé qui a construit يعني داك الشخص اللي بنى ديك المدينة أو اللي نشأ ديك المدينة. اركيتكتور هو الهندسة المعمارية، وفي غالب الأحيان كنقولوا الفن المعماري فن avec lequel les monuments sont construits، الفن اللي به كتبنى المآثر أو لا البنايات التاريخية. impérial relatif à l'empire du roi. alors هذا adjectif اللي كيكون كيميز لنا واحد الحاجه اللي مرتبطه بواحد الملك معين وبواحد الامبراطوريه معينه. très bien. alors donc je m'entraîne à bien lire عندنا je lis le premier paragraphe à haute voix en imitant mon professeur. غنقرا الفقره الاولى بصوت مرتفع ونحاول نقلد القراءة ديال الأستاذ ديالي. دايما منين تكون كتقرا في الدار قرا عدد ديال المرات التكست وقراه بصوت مرتفع. Je lis les phrases suivantes le plus vite possible. غنحاول نقرا هاد لي فراز هادو بأسرع ما يمكن، ولكن نقراهم مزيان، ماشي نقراهم مخربقين غير نمضاوهم وندوز عليهم. الوغ انا بالنسبه لي غير قراهم بشويه عليك وقراهم مزيان. Les Idrissides ont choisi Fès comme capitale. Les Almoravides ont choisi Marrakech comme capitale. Les Alaouites ont choisi Rabat comme capitale. Le roi alaouite Moulay Ismaïl a choisi Meknès comme capitale. هنايا الأدارسة اختاروا فاس عاصمة، الموحدين لزالمورافيد المرابطين لزالمورافيد اختاروا مراكش عاصمة. العلويين اختاروا الرباط عاصمة، قبل من الرباط راها كانت فاس. لو روا علويت مولاي اسماعيل a choisi مكناس كوم كابيتال. الملك العلوي مولاي اسماعيل اختار مكناس عاصمة ديالو. Très bien. Alors je lis et j'écris
عندنا je lis le texte silencieusement puis je complète les phrases suivantes. غنقرا داك التكست مزيان، التكست الموجود في الصفحه 14 ونجاوب على هاد لي كيسيون. فاس est la capitale des، فاس هي العاصمه ديال من. تري بيان. الوغ هادشي بحال شويه بدا كيتكرر اولا بزاف كاع. اي بيان ماشي مشكل. فاس est la capitale des Idrissides، ها هي. Marrakech est la capitale des Almoravides. La voilà. Rabat est la capitale des Alaouites. Hein? Des Alaouites. Meknès est la capitale de Moulay Ismail. Très bien. Voilà. Après la lecture, je m'évalue maintenant. Je lis le texte à haute voix pour moi-même, pour mes camarades, pour mes parents. غادي نقرا التكست بصوت مرتفع. الاولى غير لنفسي، نقرا غير ليا، غير بيني وبين راسي. تري بيان بصوت مرتفع، بصوت مرتفع، ونقراه عدد ديال المرات. مي من بعد نقراه على الزملاء ديالي. احسن حاجه هي نسمع القراءه ديالي لواحد الزميل. اي بوي بوغ مي بارون، علاش لا نقرا التكست ونسمعو الوالديه. تري بيان. جو ريلي بار اون فلاش. ونحاولوا نربطوا الان ما بين لا كابيتال اي لا ديناستي. Très bien. Alors, Rabat, c'est la capitale de... Quoi? Voilà. Alors, Rabat, c'est la capitale des Alaouites. Rabat, c'est la capitale des Alaouites. Elle était la capitale de Mohamed Khamis, de Mohamed V, du Hassan II, et maintenant aussi du roi Mohamed VI. Fès, la capitale des Idrissides. Mais, ماشي الأدارسة بوحدهم. aussi كانت عاصمة ديال لي ميغينيد، ما مذكورينش هنا هما المارينيين، وكانت اوسي عاصمه ديال الموحدين ديال بلوتو ديال العلويين قبل ما ينتقلوا ويديروا العاصمه ديالهم في الرباط. مكناس بيان سور سيتي لا كابيتال دو مولاي اسماعيل، بوحدو اللي كان داير مكناس عاصمه. مراكش لا كابيتال دي زالمورافيد، عاصمه ديال الموحدين، بلوتو المرابطين. ما عرفت علاش هاد النهار هذا كنقول لها ديما الموحدين. بيان سور كانت حتى عاصمه ديال الموحدين في البدايه ديالهم. جو شيرش دي فوتو اي دي دوكيومون كونسيرنون لي فيل امبيريال بور انريشير مون بروجي دو كلاس. غادي نمشي نقلب على شي تصويرات ديال هاد الربعه ديال المدن المغربيه اللي هي رباط، فاس، مكناس اي مراكش، ونوجدهم باش نصاوب مون بروجي دو كلاس. سا لا فان دو سيت سيونس، نهاية هذه الحصة. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. au revoir.